स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्राइम एशिया टीवी तुसीं देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ते प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। बहुत सारिया खबरां ने जिन्हां ते गलबात करनी है। सारिਆਂ दी निगाह तां इस वेले वख-वख सियासी पार्टियां वल टिकी हुई है कि आउंदे दिनां नूं किहड़े उम्मीदवारां दा चेहरिਆਂ दा ऐलान किया जाता है। अज जिहड़ियां खबरां ते गलबात करांगे उहदे विच आम आदमी पार्टी का जिक्र जरूर करांगे क्योंकि 4 होर चेहरिਆਂ नूं मैदान दे विच उतारिया है। 13 उम्मीदवार पूरे हो चुके हैं, जोर लगाना शुरू कर दिता। तो पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान साहब सारे जिलों के वख-वख हलकों के खुद कमान सांभ चुके हैं। गलबात भारतीय जनता पार्टी की भी करनी है क्योंकि उन्होंने भी 3 चेहरिਆਂ चोण मैदान के उतारिया। 2 चेहरे वो जिहड़े पिछले दिन ही एक तो अफसरशाही तो लांभे हो के समय तो पहला उन्होंने रिटायरमेंट लै ली तो उन्होंने अज उम्मीदवार ऐलानिया। दूसरे पासे सोम प्रकाश हुनी केंद्रीय राज मंत्री भी रहे। हुशियारपुर तो मैंबर पार्लीमेंट उन्होंने धर्म पत्नी नूं टिकट दी गई है। होर किहड़े कैंडीडेट ने गल उन्हां दी भी करांगे। गलबात पंजाब के सियासी दृष्टि भी करनी है क्योंकि इस वेले कुछ पार्टियां विच लगदा बगावती सुरा उठ सकदियां ने। तो आउंदे दिनां नूं हालात जिस हिसाब दे बनदे दिखाई दे रहे ने, लगदा पिया पार्टियां दी आपस विच खड़क सकदी है ते लीडरां ने मीटिंगां भी करनियां शुरू कर दित्तियां ने। अज भी कांग्रेस के कुछ वड्डे लीडरां दे घर मीटिंग हुई है तो कहा यही जा रहा है कि आखिर दसो सही साडे विच किहड़ी कमी सी जिहड़ी टिकट नहीं दित्ती गई। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। इन्हां सारियां गल्लां ते भी चर्चा करांगे तो गल रामदेव की भी करनी जरूर बनती है क्योंकि हथ जोड़ के एक बार फिर तो माफ़ी मंगी है अदालत विच, पर अदालत की जिहड़ी प्रतिक्रिया वो ध्यान मंगती है। टिप्पणियां सख्त ने की कहा जिक्र वो भी करांगे। तो दूसरे पासे संजय सिंह हुरां ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है। बहुत सारे सवाल उन्होंने खड़े किए हैं केंद्र सरकार ते। किहड़ियां गल्लां एक एक करके चर्चा जरूर करांगे। अज जदों आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया तो एक वक्रे तरह की चर्चा चल पई कि ये तो वो लीडर ने अद्धे तो वध जिहड़े दूजियां राजनीतिक पार्टियां तो आए आ, तो की लोग इन्हां दे नाल खड़नगे। बहुत सारे सवाल है। जदों आम आदमी पार्टी का जिक्र करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने अज 4 चेहरिਆਂ का ऐलान किया। उन्होंने विच लुधियाने तो विधायक ने अशोक पप्पी प्राशर, उन्हों का नाम भी सामने आया। मन्निया जा रहा सी उत्थों कि किसी होर चेहरे नूं टिकट दी जा सकती है, पर पार्टी ने भरोसा इस करके जताया। कहिंदे एक सर्वे होया तो सर्वे दे विच ये अगे निकलते नज़र आए। हालांकि अहबाब गरेवाल का नाम भी आ रहा सी। दूसरे पासे फिरोजपुर तो विधायक जगदीप सिंह काका बराड़, उन्होंने भी चोण मैदान दे विच उतारिया गया। इस तरह कुछ दिन पहला श्रोमणी अकाली दल छड्ड के जब बहुजन समाजवादी पार्टी छड्ड के श्रोमणी अकाली दल च शामिल होए तो अकाली दल छड्ड के आम आदमी पार्टी विच गए। पवन टीनू नूं भी जलंधर तो टिकट दी गई है। गुरदासपुर तो विधायक अमन शेर सिंह शहरी कलसी, उन्हां ते भी भरोसा जताया गया। ये 4 चेहरे ने जिन्होंने अज आम आदमी पार्टी ने चोण मैदान दे विच उतारिया। हालांकि गुरदासपुर तो कई होर चेहरिਆਂ का नाम भी सामने आ रहा सी, पर कई दिन दियां ये चर्चावां सी कि उत्थों शहरी कलसी नूं ही अगे लियाया जा सकता है। हुण संगरूर तो गुरमीत सिंह मीठेर, नाल ही डॉक्टर बलवीर सिंह पटियाले तो जिहड़ियां आम आदमी पार्टी ने सारियां टिकटां का ऐलान किया। उहदे विच लालजीत सिंह भुल्लर खडूर साहब तो, अमृतसर तो कुलदीप सिंह धालीवाल, इस तरह गुरमीत सिंह खुडियां बठिंडा तो, फरीदकोट तो करमजीत अनमोल, गुरप्रीत सिंह जीपी फतेहगढ़ साहब तो इन्हों चोण मैदान च उतारिया गया। मलविंदर सिंह कंग श्री अनंदपुर साहब तो ते नाल दी नाल हुशियारपुर तो डॉक्टर राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ इन्हों मैदान च उतारिया। आम आदमी पार्टी ने अपने सारे उम्मीदवारों का ऐलान कर दिता है तो हुण सियासी जंग जिहड़ी आ वो तेज हो चुकी है। लोकां दीयां निगाहां भी टिकियां हुईयां ने इन्हां सियासतदानां दे वल कि ये साडे मसले हल करनगे, साडे वल दी गल करनगे। ये इस करके जिक्र हो रहा है लंबे समय तो इन्हां सियासतदानां ने पंजाब दे मुद्दिआं वल किन्ना क ध्यान दिता, ये लोग अज पुछना शुरू हो चुके ने कि इस बार मुद्दिआं दी लड़ाई है जां फिर सिर्फ चेहरिਆਂ दी लड़ाई है। फलानी पार्टी चो दूसरी पार्टी चल गया, उस पार्टी तो उस पार्टी में चल गया, जिहड़ा
ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਗ ਨਹੀਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦਾਗੀ ਲੀਡਰ ਲੈਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 12-12 ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਚੁਣਨ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਚਾਨਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਪਵਨ ਟੀਨੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨੀਗਾ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 329 ਥਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੈਲਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਥੇਰ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ,
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਗਏ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਹੁਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਗੇ? ਸਿਆਸਤ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, 4 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਆ, 5 ਵਜੇ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਲੂਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਮਲੂਕਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ IPS ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੁਕੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਨੀਤਾ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਮੀਆਂਵਿੰਡ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੀਤ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਬੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ
कि सदीक होरां दा नाम भी आ रहा है। हुण सदीक होरां नूं टिकट मिलेगी कि नहीं, ये तो समा दसेगा, पर बठिंडे तो परमपाल कौर होरां नूं टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी ने आने वाली स्थिति स्पष्ट कर दी है। सवाल इत्थे उठता पिया कि हुशियारपुर तो या फिर जलंधर तो खास तौर पर रौला इस करके भी पैंदा क्योंकि रिंकू साहब तो पहला आम आदमी पार्टी सीगे, अचानक पार्टी छड्ड के जदों उन्हां नूं प्यार मुहब्बत उन्हां दा जागिया भारतीय जनता पार्टी नाल, की लोग इस बार उन्हां दे नाल उसे तरह जुड़े रहणगे जो जिमनी चोण दे विच सीगी? ये कई तरह के सवाल ने, पर आउंदे समय नूं बहुत कुछ स्पष्ट होना है। अजे सियासी पलटियां बजणियां ने, अजे सियासतदान ने इधरों उधर जाना है। कुछ कथावां ते टिकटां रोकियां हुईयां ने, किते कांग्रेस ने टिकट रोकी है, किते भारतीय जनता पार्टी ने रोकी है, किते श्रोमणी अकाली दल ने अजे तक सिर्फ 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दलजीत सिंह चीमा का नाम है, वो प्रेम सिंह चंदूमाजरा का नाम है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ NK शर्मा होਰਾਂ का नाम है। ये ਜਿਹੜੇ लीडर इस वेले टिकटां जिन्हां का ऐलान किया है, आउंदे दिनां नूं देखते हैं पंजाब दे विच होर जिहड़ी लिस्ट आउंदी है किहड़े लीडर का नाम विच हुंदा है। जेकर पंजाब दे चोण दृष्टि सियासी खाड़े की गल की जाए तो इस वेले कुछ बगावती सुरां उठदियां भी दिखाई दे रही ने। कांग्रेस के कुछ लीडर ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ लंबा समा पार्टी ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि ਅਸੀਂ टिकट मंगते रहे, साडे परिवार दे नाल ਪਹਿਲਾਂ भी धक्का होया, हुण भी धक्का कर दिता। ਉਹ गुस्सा गिला शिकवा रोसा उन्हां दा निकल के सामने बाहर आ रहा है। हुण आउंदे दिनां नूं पार्टी हाईकमान ਜਾਂ पंजाब कांग्रेस के प्रधान मनाउंदे ने जां नहीं, ये तो पता नहीं, वो मनते ने जां नहीं, ये पता नहीं। प्रधान साहब दे तां अपने भी गिले शिकवे हो सकते हैं क्योंकि टिकट परिवारक मैंबरां लई मंगी जरूर जा रही सी, जे नहीं मंगी जा रही सी तो प्रचार तो किते ना किते शुरू किया ही सीगा अमृता वड़िंग होरां ने, पर इस वेले टिकट उन्हां नूं दित्ती नहीं, टिकट कट्टी गई है। कहते कट्टी तो चलो काहदी गई, टिकट उन्हां नूं दित्ती नहीं। पर इन्ना जरूर है कि इस वेले सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं कि किते ना किते कोई नाराज़गी हैगी है जां फिर उन्हां नूं भी एक पासे कर दिता गया, क्योंकि पिछले समय के दौरान पंजाब कांग्रेस में बहुत कुछ वापरिया, बहुत सारे लीडरां दा आपस में कलेश वधिया कि पंजाब की कांग्रेस की स्थिति इस वेले सुधरती नज़र नहीं आ रही, हालात बेकाबू होंदे नज़र आ रहे हैं, हाईकमान कोई सख्त फैसला नहीं लेंदी पई। सवाल कई तरह के ने, पर इत्थे जिक्र करना बनता है कांग्रेस पार्टी ने पंजाब दीआं 6 टिकटां का ऐलान किया है। उस तो बाद सियासी उथल पुथल चलती पई है, पार्टी 'च टिकटां लैके बगावत भी देखने को मिलती पई, क्योंकि पटियाले तो जदों डॉक्टर धर्मवीर गांधी होरां दा ऐलान किया गया तो उत्थों ही हरदयाल सिंह कंबोज दे समेत कई होर चेहरे जिन्हां ने कहा कि पैराशूट दे नाल उम्मीदवार तुसीं बनाता ते जिहड़े लंबे समय तो मेहनत कर रहे पार्टी लई उन्हां नूं अखों परोखे कर दिता, ते क्यों ना उन्हां दा गुस्सा बाहर आवे। हुण दस्सिया जा रहा है कि डॉक्टर लाल सिंह जिन्हां दा कांग्रेस विच लंबा समा तजर्बा रहा ते 6 वार विधायक भी चुने गए, 15 विभागां दे विच काम भी उन्हां ने कीता, वख-वख विच उन्हां दे गृहत एक मीटिंग हुई है ते उस मीटिंग विच ये गल अगे तक पहुँचाने की गल कह दी गई है कि कांग्रेस में नाराज़गी है, कुछ लीडर च नाराज़गी है कि डॉक्टर धर्मवीर गांधी को चोण मैदान में क्यों उतारा गया। दूसरे पासे डॉक्टर धर्मवीर गांधी होरां बारे भी 2-3 गल्लां ने। पिछले दिन उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ अजिहियां गल्लां कहतियां जिस तो लीडरशिप नाराज़ है। वो कहते मैं ब्याहां ब्यूहां ते बहुता नहीं जाना, ना भोग ते जाना, ना किते होर काम ते जाना, लीडरां दे काम नहीं गए। ये जो गल कही गई तो जो टकसाली कांग्रेसी सी वो कहते आ देखो जी ये तो पहले ही यह गल करी जाते पे है, बाद विच की करनगे, बाद विच किधर नूं जाणगे, बाद विच लोकां दी गल सुणनगे जां फिर नहीं। हुण दोहें सियासतदानां दी वक्री वक्री राय हो सकती है। हो सकदा डॉक्टर धर्मवीर गांधी ये गल कहते हुण कि लोकां नाल मेल मिलाप तो होना चाहिए, पर हर प्रोग्राम ते की करना जाके। हो सकता है कि बाकी सियासतदानां नूं ये लगता होवे कि जदों तक असीं लोकां विच विचरांगे नहीं उदों तक लोग साडे नाल तुरनगे किवें। ये हालातां दे अनुसार सियासतदान अपने आप नूं ढाल लैंदे ने जां उदां बयानबाजी कर दिंदे ने। पर सवाल ये उठदा पिया कि इस वेले जिहड़ी मीटिंग होई सीगी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किते ना किते सवाल खड़े जरूर हो रहे हैं। कांग्रेस ਦੀਆਂ मुश्किलां वधदियां नज़र आ रही ने, वो इस करके भी क्योंकि दलबीर सिंह गोल्डी होरां ने भी कांग्रेस के खिलाफ झंडा चुक्या। लगता है कि वह भी आउंदे दिनां नूं विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लगता है वह भी किते पलटी ना मार देण। हुण जाना कि नहीं किसी सियासी पार्टी सानूं की पता, पर इन्ना जरूर है कि जदों एक परिवार की टिकट कट्टी जाती है उन्हां नूं संभावी उम्मीदवार के तौर पर अपने आप नूं देखना शुरू कर दिंदे है, पर जदों उन्हां नूं टिकट मिलती नहीं तो फिर नाराज़गी तो जरूर होंदी है। हुण संगरूर तो सुखपाल सिंह खैरा नूं टिकट दित्ती कांग्रेस ने, उत्थे रौला पै गया। वो कहंदे पे असीं लंबा समा हो गया पार्टी लई काम करदिआं नूं
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਵਧਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਰਾਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇਗੀ? ਇਹ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਈਆਂ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਗਏ। ਹੁਣ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2007-08 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, 10-11 ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 2012 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 'ਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 2019 ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਧੁਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। 2022 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਤੇ 24,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੀਗਾ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ, ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ। ਟਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਉੱਧਰ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾਤੀ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ, MP ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਟਿਕਟ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਦਲ ਜੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ
ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਰ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਕਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਗਏ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਟਿਕਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮੀਕਰਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵੀ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿੰਪਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ 3% ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ EVM ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਦਰਅਸਲ 2024 ਤੇ 1947 ਇਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਬੇੜਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ EVM ਵੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ EVM ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ EVM ਦਾ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਆ। ਇਹ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। 2047 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਨਾ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ।
आपके मित्रों को 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के विदेशों में बैठ के भारत की व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं, इस पे आप प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। तो इसलिए कल की जो उनकी बातचीत थी, जो उनका इंटरव्यू था, उसने भारत की जनता को 140 करोड़ लोगों को निराश किया है और प्रधानमंत्री जी के और उनकी पार्टी के चेहरे को पूरे देश के सामने बेनकाब किया है। किसी भी ऐसे सवाल पे जिस पर उन्होंने देश की जनता से वादा किया था, एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, एक भी बात उन्होंने नहीं की। तो इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पे बोले प्रधानमंत्री जी। इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था और कह रहे हैं पहले के इलेक्शन कमीशन वैसे थे, पहले के इलेक्शन। टीएन शेषन जी की आत्मा अगर आपकी बात को सुन रही होगी तो वो हंस रही होगी आप पे। प्रधानमंत्री जी, टीएन शेषन जी इस देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। संजय सिंह हुरां ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੰਜय सिंह हुरां ने भी खड़े किए ने। गल संजय सिंह हुरां की कर रहे सी प्रैस कॉन्फ्रेंस का अगला हिस्सा भी देखते हैं कि संजय सिंह हुरां ने होर किहड़े-किहड़े सवाल खड़े किए ने। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे उस समय की जितनी पार्टियां हैं, भले ही उनकी सख्ती के कारण नाराजगी उनमें रही हो, लेकिन किसी ने भी उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी, उनके काम पे सवाल नहीं उठाया। देश की जनता ने कहा नहीं, ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त होना चाहिए। आप अपना जेबी चुनाव आयुक्त बनाना चाहते हैं, आप चुनाव आयोग में ऐसे लोगों को बिठाना चाहते हैं जो आपकी मर्जी से काम करें। उनकी नियुक्ति आप क्यों चाहते हैं? और क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश पर भी आपको विश्वास नहीं? अगर कमेटी में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति और बढ़ गया होता, मैं मान सकता हूं आपकी आपत्ति, ठीक है, होनी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति बढ़ जाता, कोई राजनीतिक व्यक्ति बढ़ जाता, उस पर आपकी आपत्ति तो जायज थी, समझ में आता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश पे आपको भरोसा नहीं? कमेटी से आपने उनको भी बाहर कर दिया, अपना बहुमत बना लिया कमेटी में, अपने हिसाब से चुनाव आयुक्त आप नियुक्त करना चाहते हैं। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग को आप डिफेंड कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने परसेंट उतने परसेंट। किसको सिखा रहे हैं भाई? किसको सिखा रहे हैं? शराब घोटाले में 35 आरोपी हैं, कितनों की गिरफ्तारी हुई है बता दीजिए, कितने लोग जेल में? राजनीतिक व्यक्ति 3-4 आप अंदर करते हैं, बाकी जो गैर राजनीतिक होते हैं उनको अप्रूवर बना के बाईपास करके छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं देखिए हमने तो सिर्फ 3% नेताओं पर कार्रवाई की है। अच्छा, कुल कितनी कार्रवाई की है? कुल कितना कन्विक्शन रेट है ईडी का? 0.5%। इस देश की जनता को पता होना चाहिए 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। 8,000 छापेमारी की है उन्होंने 10 साल में। तो आप मुझे बताइए, आप ईडी सीबीआई की कार्रवाई को डिफेंड कर रहे हैं? आपकी तानाशाही को, आपके पार्टी के भ्रष्टाचार को इस देश की जनता अब जान चुकी है, और यह भी जान चुकी है कि अब आप महंगाई पे नहीं बोलेंगे, अब आप किसानी पे भी नहीं बोलेंगे, अब आप बेरोजगारी के सवाल पे भी नहीं बोलेंगे। क्या ललकार के आप 14 के पहले कहते थे घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना, इस बार तो आपने नहीं बोला प्रधानमंत्री जी। इस बार बोलिए किसी चुनावी रैली में, हम लोग प्रतीक्षा करेंगे कि घर से निकलना तो मोटरसाइकिल देख के जाना, घर से निकलना तो सिलेंडर देख के जाना। बोलिए इस बार एक चुनाव में बोलिए
कि घर से निकलना तो अपने गेहूं को, अपने धान को देख के जाना। बोलिए, तो आपको सिखाएगा किसान इस देश का नौजवान, इस देश की माताएं बहनें जो महंगाई से, बेरोजगारी से, अपनी समस्याओं से, अपनी दुश्वारियों से जूझ रहे हैं। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਦੀ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ 600 ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ 21 ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਏ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਪਿਆ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ। ਰਾਮਦੇਵ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸੀ ਬਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ। ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਖਤ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਗਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਮਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਟੀਨ ਸਟੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਜੂਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ। ਪਤੰਜਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਤੰਜਲੀ ਦੀਆਂ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਇਹ 12 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਟਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬੈਨ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਪਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ
ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 44 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4658 ਕਰੋੜ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 2 ਹੋਰ ਪਏ ਨੇ। ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੇ। ਕੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ 395 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਾਬ 499 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ 2068 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ 211 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਆ, ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਰਧ ਬਲ ਸੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉੱਠਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।